So in the last class, we have seen the project as a system. So we have seen the what is a system and what are the subsystems and the environments and open versus closed systems and sub-optimization and socio-technical systems we have discussed. And in the last class also we have discussed what is a management or the definition of management and who is going to involve in this one. What is the management involvement in the activities. So there are few set of activities. So how the management is going to involve all this in this one, and what are the challenges of the project manager are the most frequently challenges of a particular project manager. So that we have seen. And in this, in the last class also, we have seen the problems with the software projects. What are the problems that we are going to face? So, with in the perspective of managers or in the perspective of the staff, staff is nothing but a customer. The people who are involved in that particular project, are the staff who are involved in that particular project, and the customers. So the customers who are using the product. So all these people, so from their point of perspective, so what are the problems that they are going to face? So that problems we have discussed in the last class, and in this class we are going to see the management control. So in the management control, if you see this one, in the management control, the process, whatever the goals that you have, or whatever the objectives that you have, so that objectives for the particular system, you are going to set a few set of objectives for a particular system. Ante oka system konni set of objectives meeru define chestaru munde, and you try to manage or you try to monitor the system. Ante meeku ఏ సిస్టమ్ అయితే మీకు ఉందో ఆ సిస్టమ్ అనేది మీకు ఏంటంటే you try to monitor that one. అర్థమైందండి? మీరు ఏదైతే you try to set a goals, అర్థమైంది, are the objectives for a particular system or a project. So now after setting of the objectives, you try to monitor the system. So that is nothing but a management control you are going to. So if you see in the diagram, I'm going to point out here. So this real world. So ఈ real world అనేది మనం చూస్తే కనుక ఆ real world ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్లెస్, అంటే ఒక ప్రాపర్ షేప్ అంటూ ఏది లేదు, అంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అంటూ ఏది లేదండి. సో ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్. సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఈ రియల్ వరల్డ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ హియర్, అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకుంటున్నారో, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమిటంటే సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ దట్, నాకేమిటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఒక ఐటీ పీపుల్ నాకు ఐ వాంటెడ్ టు రీప్లేస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈరోజు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా వచ్చింది ఏమిటంటే కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ మామూలుగా మిగతా బ్యాంక్స్ అన్ని ఏమిటంటే ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి, మొత్తం అన్ని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సో కమింగ్ టు ది సెకండ్ స్టేజ్, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ ఈ మధ్యన ఏమిటంటే అది కూడా ఏమిటంటే పబ్లిక్ చేశారండి. సో ఈ కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దే హ్యావ్, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దే హ్యావ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అంటే వాళ్ళకి రికార్డ్స్ రూపంలో వాళ్ళకు ఉంటాయండి. వాళ్ళకి ఏమిటంటే సో దే డోంట్ మెయింటైన్ ది సాఫ్ట్ కాపీ ఆర్ దే డోంట్ మెయింటైన్ ది సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్. అర్థమైందండి? సో వాళ్ళు ఏమిటంటే ఎవరిది వాళ్ళదే ఉంటుంది. సో నౌ అంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో నౌ ఏంటంటే ఆర్బీఐ ఏం చేసింది ఈ మధ్యన, సో మొత్తం అవన్నీ ఏమిటంటే కంప్లీట్గా మాకు సెంట్రలైజ్ అవ్వాలి, మొత్తం కంప్లీట్గా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏదైనా సరే అంతా మొత్తం ప్రతిదీ ఆన్లైన్లోకి రావాలని చెప్పారు. సో ఈ మధ్య రీసెంట్గా అయింది. సో ఫర్ కన్వర్టింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మీరు ఏదైతే పేపర్ బేస్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ పేపర్ బేస్డ్ రికార్డ్స్ని ఏమిటంటే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ డేటాబేస్. అంటే పేపర్లెస్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్కి తీసుకురావాలి. సో ఇలా తీసుకురావాలంటే సో ఇది ఏమిటంటే మనం అనుకున్న వెంటనే జరిగిపోద్దు. ఇట్ టేక్స్ సమ్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్. సో యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్లీ. దానికి ఏమిటంటే ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ది ఐటీ సెక్టార్ అండ్ ది
డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్, మెనీ పీపుల్ దే విల్ బి వర్కింగ్. అంటే దీని మీద చాలా మంది పని చేస్తే కానీ అది మనకు అవ్వదు. అర్థమైందండి? సో ఇది మీకు అర్థమవుతుందండి? జస్ట్ ప్లీజ్ టైప్ ఇట్. సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఆర్ యూ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఎనీవన్? Sriharsha, Varun? Yeah, sir. Thank you. This real world. So whatever the information that you take, so that information, that is the paper-based records, should be transferred to the centrally organized databases. అంటే you need to transform. అంటే దీంట్లోకి మార్చాలి కంప్లీట్ గా సరే. సో మార్చాలి. సో దీనికి కావాల్సింది ఏమిటంటే మనకి స్టాఫ్ అనేవాళ్ళు ఏమిటంటే ట్రైనింగ్ కావాలండి. ఈ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళకి ఏమిటంటే మనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. స్టాఫ్ అనే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలండి. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ది ట్రైనింగ్, సో ద మేనేజర్ అంటే ఎవరైతే మేనేజర్ కమింగ్ టు ది వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్, ద మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు మానిటర్ దిస్ వన్. అంటే వాళ్ళు మేనేజర్ అనేవాడు మానిటర్ చేస్తాడు. సో ఏం మానిటర్ చేస్తాడు? వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికీ ట్రైనింగ్ జరిగిందా లేదా, ఎఫెక్టివ్ ట్రైనింగ్ జరిగిందా లేదా. సో దాంట్లో ఏంటంటే రికార్డ్స్ అయినా ఎలాంటి రికార్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగారు లేదా, సో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలండి. సో దీంట్లో ఏమిటంటే ఈ మేనేజర్స్ చెక్ చేయాల్సింది 3 ఫార్మ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏమిటంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ అయినాయి. సమ్మన్ హ్యాస్ రేజ్డ్ 5 AO. ప్లీజ్ 5 AO. Please type your in the chat box. Five AO. Okay. So coming to the 5 AO. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఉన్నా సరే ఆ చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఒకసారి పెడితే మెసేజ్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ లాస్ట్ లో చూస్తాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ టైమ్ లైక్ దిస్, సో ఐ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. సో థ్యాంక్ యూ. సో దీంట్లో టోటల్ గా 80 పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు, 80 మంది. సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, నౌ వాట్ యు డూ ఇస్ the manager, whoever the manager is there, so that manager he is going to check whether the staff has been effectively trained or not. అంటే వాళ్ళు బాగా ట్రైన్ చేసామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే రికార్డ్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది, అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే దాంట్లో కొన్ని రికార్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోవచ్చు, కొన్ని ఏంటంటే చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది కూడా. సో ద మేనేజర్ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ హ్యావ్ 3 types of forms here. సో రికార్డ్ ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే కనుక మేనేజర్ ఏ విధంగా థింక్ చేస్తాడు, ఎటువంటి వేలో అనేది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రాసెస్డ్, అంటే ఎంత రికార్డ్స్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ చేశారు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే యావరేజ్ డాక్యుమెంట్స్, అంటే ఒక పర్సన్ యావరేజ్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాసెస్డ్ బై ఏ పర్టికులర్ స్టాఫ్, అంటే ఒక స్టాఫ్ ఆర్ పర్టికులర్ పర్సన్, ఒక పర్సన్ కానీ ఒక స్టాఫ్ కానీ ఎంత ప్రాసెస్ చేశాడు, అలాగే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. అలాగే ఎస్టిమేటెడ్ కంప్లీషన్ టైం ఆర్ డేట్, అంటే ఎంత టైంలో అవుతున్నాయి. అంటే 3 మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ ది ప్రాసెస్డ్, అంటే మీరు ఏంటంటే అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ప్రాసెస్ చేసాం. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రాసెస్డ్. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్, సో ఫర్ ఈచ్ పర్సన్ హౌ మచ్ డేటా ఈజ్ ప్రాసెస్డ్, అంటే ఒక్కో పర్సన్ ఎంత డేటా ప్రాసెస్ చేశారు. మూడో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ డేట్, అంటే ఎంతవరకు మనం కంప్లీషన్ డేట్ ఉందో ఈ కంప్లీషన్ డేట్ లోపల ఎంతవరకు మనం చేసామనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలండి దీంట్లోని. అలాగే ఈ 3 మనం ఎప్పుడైతే మేనేజర్ ఎప్పుడైతే ఈ 3 చెక్ చేసుకున్నారో he has to monitor all this one. So he has to monitor this one. సో దాన్ని ఏమిటంటే కంప్లీట్ గా చెక్ చేసుకుంటారు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఏమిటంటే మేనేజర్
అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ లీడర్ అంటే మేనేజర్ కింద ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఉంటారు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ హీఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ది ఎస్టిమేషన్ కంప్లీషన్ డేట్, అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది కంప్లీషన్ అవ్వడానికి, ఎంత హీఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ దిస్ వన్. అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ది ఓవరాల్ టార్గెట్ డేట్, అంటే ఫైనల్ గా మొత్తం అంతా అవ్వడానికి ఎంత టార్గెట్ డేట్ తీసుకుంటుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. సో ఆ రికార్డ్స్ ని ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ లో మార్చడానికి ఏంటంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే స్టాఫ్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే అండి ఈ ప్రాసెస్ ఏమిటంటే స్పీడప్ అవడానికి కానీ లేకపోతే తొందరగా చేయడానికి కానీ, సో వాట్ యు డూ ఇస్ దట్, సో యూ ట్రై టు డిప్యూట్ ది పర్సన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ సెక్షన్స్ టు దిస్ సెక్షన్. అర్థమైందండి? అంటే మనం ఈ సెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సెక్షన్ లోంచి ఏంటంటే, ఎందుకంటే ఆ సెక్షన్ కొంచెం ఏంటంటే లో ప్రయారిటీ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ దట్ సెక్షన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లో ప్రయారిటీ, అంటే ఒక మాడ్యూల్స్ ఉంది, సో 2 or 3 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే సెకండ్ మాడ్యూల్ ఏమిటంటే యూ హ్యావ్ ఏ లెస్ ప్రయారిటీ. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ది లెస్ ప్రయారిటీ వాట్ యూ డూ, సో యూ ట్రై టు డిప్యూట్ ది ఫ్యాకల్టీ హూ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ మాడ్యూల్, సో దట్ ఫ్యాకల్టీ ద ప్రీవియస్ మాడ్యూల్, అంటే ఇంకొక మాడ్యూల్లో కానీ లేకపోతే ఇంకొక మాడ్యూల్లోకి యూ ట్రై టు డిప్యూట్, అంటే దాంట్లోంచి తీసుకొచ్చి దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వర్క్ తొందరగా అయిపోద్దని. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అండి ఒక్కోసారి మనకి చాలా డేంజర్లో మనం పడతామండి, ఎందుకంటే డేటా ఇది అవునా సరే ఇది అదే లెవెల్లో ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఏమిటంటే కంప్లీట్ డేటా అనేది ఏది అప్డేట్ అవ్వదు. సో దీనివల్ల ఏమిటంటే ద మేనేజర్ అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ లీడర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. అర్థమైందండి? మేనేజరు అలాగే ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఎవరైతే లీడర్ ఉన్నాడో ఆ లీడర్ వీళ్ళు ఏమిటంటే ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలండి వీళ్ళందరూనే. సో వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే కేర్ ఎక్కువ తీసుకున్నారో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమిటంటే డేటా అంతా ఒక స్మూత్ గా జరుగుతుందండి. ఇన్ కేస్ అదర్వైజ్ ఏమిటంటే మనకి ఎప్పుడైతే డేటా జరగలేదు ఆటోమేటిక్గా ఏమిటంటే ఒక సెక్షన్ ఆగిపోతుంది, ఒక సెక్షన్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఆర్ లేకపోతే ఇట్ మే బి గోయింగ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ వే. సో దీనివల్ల ఏమిటంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ద మేనేజర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్. సో దీంట్లో ఏమిటంటే ఆ మేనేజర్ ఎంతైతే టైం తీసుకుంటుంది, అదే మేనేజర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ కానీ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, అలాగే దాని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఒక స్టాఫ్ ని ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లోకి మూవ్ చేస్తే కనుక, సో వెన్ యూ ట్రై టు మూవ్ ఎ ఫ్యూ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ వన్ మాడ్యూల్ టు అదర్ మాడ్యూల్, సో దాని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, అంటే వర్క్ ఎంతవరకు ఆగిపోతుంది, ఆర్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే వర్క్ దాన్ని కంప్లీట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదా అనేది దాని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది. సో ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ లీడర్, సో దే నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ వన్, అంటే వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అలాగే దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇందులో ఏమిటంటే రియల్ వరల్డ్ లో డేటాలో వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో రియల్ వరల్డ్, సో అదంతా ఒక ఫార్ములో లేదు. సో మనం ఏంటంటే ఈ డేటా ఏదైతే కలెక్ట్ చేసామో ఇన్ ది సెకండ్ వన్ వేర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ మై పాయింటర్ హియర్, సో ఈ పాయింటర్ మీరు చూస్తే కనుక డేటా కలెక్షన్. సో యూ ట్రై టు కలెక్ట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ ట్రై టు ప్రాసెస్ దట్ డేటా in such a form, in such a way that where you can enter that information or making decision, అంటే దాని మీద ఏంటంటే you try to do the modeling. అర్థమైందండి? దీని మీద ఏంటంటే మోడలింగ్ చేయడం కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్టాఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్, అంటే కొంతమంది ఎక్స్ట్రా స్టాఫ్ ను కూడా రిక్రూట్ చేసుకుని మీరు చేస్తారు. సో ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే అండి ఈ మోడలింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా జరగకపోవచ్చు. దీని డెసిషన్స్ ఏమిటంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ దాంట్లో మనం క్లియర్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిఫైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉందో చూడండి పక్కన డయాగ్రామ్ లోని. సో ఈ డిఫైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనే దానికి సంబంధించి దాంట్లో సెపరేట్ గా మనం మాట్లాడతాం. సో ఇప్పుడు ఏమిటంటే దాని కింద మోడలింగ్ ఏమిటంటే ఏదైతే మనం కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం తీసుకున్నామో ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమిటంటే మోడల్ చేస్తాం. సో దానికి మళ్ళీ డెసిషన్ తీసుకుని అవి ప్లాన్ చేసుకుని ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసుకుని సో ఫైనల్లీ యూ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ వన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత సో యూ ట్రై టు డూ దట్ యాక్టివిటీస్. ఇది ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మీరు ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యూ ట్రై టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు ది అదర్ ఫామ్. సో దీంట్లో మీరు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ద సేమ్ వే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ ప్రీవియస్లీ. సో డిఫైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇగో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నారు కదా. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు వాచ్ మై కర్సర్. సో ఈ కర్సర్ మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే డిఫైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంది. సో ఆ డిఫైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ దాని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి so whatever the objectives that you are taking, so those objectives should be very clear, should be clearly defined. అర్థమైందండి? అవి ఏమిటంటే క్లియర్ గా డిఫైన్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి.
కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఏ విధంగా ఉండాలంటే మనకి ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకుంటామో ఆ ప్రాజెక్టు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా మనకి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ తీసుకోవాలండి. ఆ ప్రాజెక్టు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకోవాలి. అలాగే దీంట్లో ఏంటంటే ఎవరు తీస్తారంటే ఇదంతాని ద మేనేజర్ అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ది ప్రాజెక్ట్ లీడర్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ ది మేనేజర్. అర్థమైందండి. ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ అంటే దాంట్లో చేసే స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ది ప్రాజెక్ట్ లీడర్. So the people who are involved, ala danikana antam kada, the people who are involved in the project, so that those people and the person who is looking after, that is project leader, and the person who is the in charge for that project manager. So everyone is going to check the objectives and see that these objectives are clearly defined in such a way that you get the fruitful results from that one. అర్థమైందండి. అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మనం తీసుకున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫుల్ఫిల్ చేయగలవా లేదా అనేది చూసుకోవాలండి. అర్థమైందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనం తీసుకుంటున్నాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఒక ఆబ్జెక్టివ్. సో నేను ఏమిటంటే నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అండి, ఐ వాంటెడ్ టు కాపీ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు పేస్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను ఏం చేస్తాను, వాట్ ఐ డూ ఇస్ దట్ నేను కాపీ చేయడానికి పేస్ట్ చేయడానికి ఒక 4 to 5 నావిగేషన్ చేశాను అనుకోండి, అది నాకు చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏంటంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి, సో ఆబ్జెక్టివ్ చాలా క్లియర్గా ఉందనుకోండి, సో ఓకే నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను, సింప్లీ ఐ విల్ సే కంట్రోల్ సి అండ్ కంట్రోల్ వి. అంటే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్గా డిఫైన్ అయ్యి ఉందో, సో దాన్ని నేను ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి క్లియర్లీ డిఫైన్డ్. సో వెన్ యూ డిఫైన్ ది ఆబ్జెక్టివ్, so you can easily implement that one and the project is going to get success. So now how you are going to get a success is that, so now in the previous slide I have shown you the modeling. ikkada oka na cursor chudandi okasari, aa cursor chuste ganaka dantlo modeling anedi undi. Ee modeling anedi emtante ikkadiki vachedapudiki emtante oka set of team you are going to have, that is nothing but a project authority. adayindandi. Ee project authority emtante ee authority is going to held this project steering committee. అంటే దాంట్లో కొంత మెంబర్స్ ఉంటారు, దట్ ఈస్ ద staff who are working in that particular project and the team project leaders, managers and different project leaders. అంటే మనం ఇంతకు ముందు చేసాం దీంట్లోని స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటున్నాం కదండి. ఎక్స్టర్నల్ టు ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్, మీకు కనబడుతుంది కదండి. జస్ట్ ఒక్కసారి మెసేజ్ చేయండి, ఎస్ఆ లేదా నో అనేది చాట్ బాక్స్. వరుణ్, ఓకే థ్యాంక్ యూ. దీంట్లోని ఎస్ సార్, ఓకే పల్లవి. ఎక్స్టర్నల్ ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ లో ఎక్స్టర్నల్ టు ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అని నేను చెప్పాను కదండి. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ టు ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఏమిటంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, బట్ ఏమిటంటే ద పర్సన్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సైడ్ అంటే సపోజ్ హై లెవెల్ డిజైన్ ఆర్ లో లెవెల్ డిజైన్. సో దోస్ పీపుల్ దే విల్ బి ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సైడ్, అంటే ఇంకొక సెక్షన్ లో ఉంటారు. ఆ సెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటంటే, సో దే ట్రై టు కమ్ అండ్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ దే ట్రై టు గైడ్ అస్. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకోవచ్చు, అంటే సిస్టమ్ ఉంది కదండి, ఇది సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే, సో ఈ టెస్టింగ్ పీపుల్ ఏమిటంటే అవుట్ సైడ్, అర్థమైందండి, ఎక్స్టర్నల్ టు దట్ వన్. సో ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎలా ఉండాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్టివ్, సో దే ట్రై టు థింక్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. అంటే ఎలా ఉండాలి, అక్కడ ఉన్న కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే స్పెసిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి అనేది. సో దీస్ పీపుల్, ద సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ పీపుల్ విల్ గైడ్ అస్. సో అందుకే ఏమిటంటే వాళ్ళు అక్కడ గైడ్ చేస్తారు. సో పీపుల్ విల్ బి దేర్, అంటే ప్రాజెక్ట్ స్టీరింగ్ కమిటీలో. సో ద పర్సన్స్ హూ విల్ బి who are working under the in that one, either external or internal, and that persons and the project leader and the manager. So these people, so they form a project these people will be in the under the project authority. So this authority, project authority, is going to held the project steering committee. అంటే ఒక కమిటీ ఏర్పడుతుందండి. సో దిస్ కమిటీ is going to conduct, అర్థమైందండి, ఈ కమిటీ అనేది మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి, and what is this responsibility of this committee is that to
మానిటర్ అండ్ మాడిఫై ది ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో యూ ట్రై టు మానిటర్ దట్ వన్ అండ్ యూ ట్రై టు మాడిఫై. You try to modify that one. So you try to monitor setting and monitoring and modifying objectives. So the project manager has responsibility of running the project on a day-to-day basis. And they are going to monitor this one. So coming to the objectives must be and measures of the effectiveness. And మన effectiveness ఏదైతే ఉందో measures of the effectiveness అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో సో అది ఏంటంటే 100% సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేటట్టు ఉండాలండి. అంటే మనం తీసుకునే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కాంక్రీట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆర్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ వన్. కాంక్రీట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ వన్. అర్థమైందండి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా మనం చేయాలంటే కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే టు రెడ్యూస్ ది కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ అంటే 50% తగ్గించడానికి ఏమిటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా మన కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే కంప్లైంట్స్ తగ్గిపోతాయండి. అదొకటి. రెండోది ఏమిటంటే దీంట్లోని కస్టమర్కి రిలేషన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసాం అనుకోండి. కస్టమర్ ఏంటంటే మనకు కంటిన్యూస్గా కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. సో ఏది ఎలా చేసాం, ఓకే సార్ ఇదిగో ఇది ఎలా చేసామండి, ఇది అంటే అని చెప్పాం అనుకోండి, సార్ ఈ విధంగా చేసామంటే సో ఇమీడియట్లీ సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ. సో ఆటోమేటిక్ ఏంటి మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రెక్టిఫై అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అచీవబుల్ అండ్ రిలివెంట్ టు దట్ వన్. ద ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి అచీవబుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రిలివెంట్ అండ్ టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్. అంటే స్టార్టింగ్ ఏ డేట్ అని అనుకోవాలి, ఎండింగ్ డేట్ కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా తొందరగా అవుతుందండి. తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి సో దీంట్లో మనకి ఒకటి ఏంటంటే హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఒకటి ఉంది. సో ఈ హైరార్కికల్ సిస్టమ్స్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆటోమేటిక్లీ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ సబ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ సో దట్ సో మీరు ప్రతిదీ మానిటర్ చేయొచ్చండి. అంటే చిన్న మాడ్యూల్ కాబట్టి సో మీకు ఒక 2-3 ఉన్నాయి చిన్న చిన్న స్మాల్ మాడ్యూల్స్. సో ఆ 2 చిన్న మాడ్యూల్స్ కాబట్టి ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నాడో ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఆ చిన్న మాడ్యూల్స్ కాబట్టి అతనే మానిటర్ చేస్తాడు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ది లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో యూ కెనాట్ డూ దట్ వన్. సో దాంట్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ది అదర్ పీపుల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్ కానీ యూ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్ అండర్ దట్ టీమ్ లీడర్స్ అండ్ అగైన్ స్టాఫ్ అండర్ దిస్ వన్. సో దీస్ పీపుల్ దే విల్ బి వర్కింగ్. ఇదంతా ఒక హైరార్కీ ఉంటుందండి. అంటే ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక మీరు ఇక్కడ నేను కసర పెడుతున్నాను. సో యూ విల్ బి వర్కింగ్ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ బ్యాక్ టు ది మేనేజర్. అర్థమైందండి. ఆ విధంగా తీసుకుంటారు. అలాగే మీకు ఏమిటంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీంట్లో లెవెల్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దీంట్లోని మనకి 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 3 లెవెల్స్ ఏంటంటే స్ట్రాటజిక్, టాక్టికల్ అండ్ ఆపరేషనల్. స్ట్రాటజిక్, టాక్టికల్ అండ్ ఆపరేషనల్ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. స్ట్రాటజిక్, టాక్టికల్ అండ్ ఆపరేషనల్. ఈ స్ట్రాటజిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే సో ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు తీసుకున్నారో అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్, స్ట్రాటజిక్గా ఉన్నాయి, కరెక్ట్గా ఉన్నాయనే ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు కన్సిడర్ చేస్తారండి. అలాగే రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే టాక్టికల్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో ఫుల్ఫిల్ అయినాయో సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని యూ ట్రై టు కాల్ దిస్ వన్ అయితే టాక్టికల్. అర్థమైందండి. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. అంటే అలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమిటంటే యూ ట్రై టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్. అర్థమైందండి. అలాగే మూడోది ఏంటంటే కమింగ్ టు ది ఆపరేషనల్. సో మనకి డే టు డే వచ్చింది చూడండి. డే టు డే వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది చూసామనుకోండి. ప్లీజ్ డోంట్ డూ, ఇట్స్ నాట్ గుడ్. డే టు డే వర్క్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చేస్తారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ మెజర్మెంట్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ పెర్ఫార్మ్ మెజర్స్ అండ్ ప్రిడిక్టివ్ మెజర్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ అంటే ప్రిడిక్టివ్ మెజర్స్ ఉన్నాయి. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి రిలయబుల్. అంటే రిలయబుల్ గా ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం యూజబుల్ గా ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే మనం తయారు చేసామో అది రిలయబుల్ గా ఉంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం యూజబిలిటీ అంటే మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా అనేది చూసుకుంటాం. అలాగే కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ ప్రిడిక్టివ్ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే
మనం 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఒక కేఎల్ఓసి 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నావా, దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఏమి రాకుండా చూసుకుంటున్నావా, అది రిలయబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటామండి. సో ఇది ఎక్కడితో ఈ క్లాస్ తోటి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నౌ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఏ చాట్ బికాస్ స్టిల్ 5 minutes ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ వన్. సో థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ అర్థమైంది కదండి నేను ఇప్పుడు చెప్పింది. సో దీంట్లో బ్యాక్ ఏదైనా మీకు అర్థం కానిది ఏదైనా ఉంటే కనుక జస్ట్ టైప్ హియర్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. and repeat the last topic. Madhu. Okay. Last topic ఇది హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. అమ్మ దీంట్లో ఏమిటంటే ఏదైతే హైరార్కికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి పైనుంచి కింద వరకు ఏంటంటే మనం అంటే ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మేనేజర్ అనే పర్సన్ ఏంటంటే అన్నిటిని మేనేజ్ చేసుకోగలడు. సో దాంట్లో ఇబ్బంది ఏమి లేదండి. సపోజ్ మనకి ఏమిటంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం, కానీ ఆ మాడ్యూల్స్ అన్నిటి మీద అతను చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. సో అంచేత ఏమిటంటే సో యూ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్ కానీ టీమ్ లీడర్స్ కానీ అలాగే స్టాఫ్ కానీ మొత్తం ఈ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లెవెల్స్ అన్ని అతనికి ఏదైనా కావాలనుకోండి, సో తను ఏమిటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద పాస్ చేస్తాడు. ఆ కింద వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఆ వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కన్సాలిడేట్ చేసి మేనేజర్కి ఇవ్వడం జరుగుద్ది. మేనేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా అది చెక్ చేసుకుంటాడు, అది అవుతుందా లేదా అనేది చూస్తాడండి. ఇది హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మనం ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ లెవెల్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీంట్లో మనకి డెసిషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే 3 లెవెల్స్ కింద గ్రూప్ చేయొచ్చండి. అది ఏమిటంటే స్ట్రాటజిక్ అర్థమైందండి, టాక్టికల్ అండ్ ఆపరేషనల్. స్ట్రాటజిక్, టాక్టికల్ అండ్ ఆపరేషనల్ మొత్తం 3. ఈ స్ట్రాటజిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏమిటంటే డిసైడింగ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్, ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ప్రాపర్ గా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. అలాగే రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దట్ ఈస్ టాక్టికల్. సో దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ద ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం ఏంటంటే అవినీయాలు చెక్ చేసుకుంటాం, ఒకవేళ అవ్వకపోతే అన్ని ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాం. మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆపరేషనల్, డే టు డే మనం ఏదైతే వర్క్ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ హియర్. సో అది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. అండ్ లాస్ట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఏ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ అండ్ ప్రిడిక్టివ్ మెజర్స్. ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దాంట్లోని రిలయబిలిటీ అండ్ యూజబిలిటీ అనేది దీంట్లో చెక్ చేసుకుంటామండి. పెర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం చేసింది రిలయబుల్ గా ఉందా లేదా, అలాగే యూజబిలిటీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా, అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. అలాగే ప్రిడిక్టివ్ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం, అంటే ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఎలాంటి తప్పు రావచ్చు, అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి మనం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి రావచ్చు అనేది మనం చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ హీఈస్ ఎ ఫ్రెషర్, so then automatically there will be a possibility of getting some errors in that one. So you try to overcome that kind of errors. అంటే దాని గురించి ముందే మీరు మాట్లాడుకుంటాం వల్ల ఏంటంటే అలాంటి ఎర్రర్స్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తారండి. సో ఇది ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? మాధురి, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టిల్ ఎనీథింగ్? Time is running out, less than 1 minute, so it's going to get stopped. Varun? Okay, thank you, Varun. And Harsha? Pallavi? Jansi? Srija, thank you. Harsha, clear. Bindu Madhuri, SSR. Jansi పెట్టలేదు మెసేజ్.
Okay, thank you very much. So I think it's going to get closed. So in the next class, we'll see this one. So